પીએમ મોદી આજે રાજ્યસભાને સંબોધતા ભાવુક થઈ ગયા હતા। કોંગ્રેસના ગુલામ નબી આઝાદ સહિત 4 સાંસદો આજે સંસદમાંથી નિવૃત્તિ લઈ રહ્યા છે અને આ નિમિત્તે પીએમએ ગુલામ નબી આઝાદના ભારે વખાણ પણ કર્યા। તો ગુજરાતના પ્રવાસીઓ સાથે ઘટેલી એક આતંકી ઘટનાને યાદ કરીને તેમણે વાત કરી હતી। પીએમ મોદી જ્યારે ગુજરાતના સીએમ હતા ત્યારે તેમણે ગુલામ નબી આઝાદ સાથે ટેલિફોનિક વાતચીતને યાદ કરી હતી અને વાત કરતા પીએમ ભાવુક થઈ ગયા હતા। તો પીએમએ કહ્યું કે જ્યારે ગુજરાતના પ્રવાસીઓ પર આતંકી હુમલો થયો ત્યારે સૌથી પહેલા ગુલામ નબીએ તેમને ફોન કર્યો હતો અને તે ફોન ફક્ત સૂચના આપવા માટે ન હતો પરંતુ વાત કરતા કરતા ગુલામ નબીના આંસુ રોકાતા ન હતા। તેમણે કહ્યું કે તે વખતે પ્રણવ મુખર્જી રક્ષા મંત્રી હતા અને તેમણે મૃતદેહોને ગુજરાત લાવવા સેનાના હવાઈ જહાજની માંગ કરી હતી અને તે સમયે ગુલામ નબીએ એરપોર્ટથી ફોન કર્યો હતો। તો 30 જુલાઈ 2007માં જમ્મુ કાશ્મીરમાં આતંકી હુમલાની ઘટના બની અને જેમાં ગુજરાતી પ્રવાસીઓ પર આ હુમલો થયો હતો। एक बार गुजरात के यात्री, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जाने वाले टूरिस्ट में गुजरात बहुत बड़ा नंबर रहता है, और टेररिस्टों ने पर हमला कर दिया। करीब 8 लोग शायद मारे गए। सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन आया। और वो फोन सिर्फ सूचना देने का नहीं था, उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। फोन पे उस समय प्रणब मुखर्जी साहब डिफेंस मिनिस्टर थे। मैंने उनको फोन किया। मैंने कहा साहब अगर फोर्स का हवाई जहाज मिल जाए इन डेड बॉडी को लाने के लिए। रात देर हो गई थी। प्रणब मुखर्जी साहब ने कहा आप चिंता मत कीजिए, मैं करता हूँ व्यवस्था। लेकिन रात में फिर गुलाम नबी जी का फोन आया। वे एयरपोर्ट थे। सॉरी, उस रात को एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता मिसेस गांधी का शाम को फोन आया कि वहां साइक्लोन है, कोई दूसरे जनरल सेक्रेटरी हैं वो जाना नहीं चाहते और तुम ही जा सकते हो। अब मैं उनको कहता कि मैं अगर मेरे डॉक्टर ने ये कहा है तो कहेंगी बहाना कर रहा, तो मैं
अपने पिताजी को छोड़कर। मैंने कहा 2 दिन में वापस आऊंगा। गुजरात के ये उड़ीसा के लोगों के लिए एक नई बात कहता हूं, क्योंकि इसका लुल्लू इसका गवाह था, वो इस दुनिया में नहीं रहा। हमारे कांग्रेस का यंग लीडर था, यूं बहुत हाउस होल्ड नेम है आज भी। उड़ीसा जब एयरपोर्ट पे पहुंचा तो 1000 आदमी था, लड़के। तो कहा सर पैदल चलना है, क्योंकि सारे पेड़ जो हैं शहर पानी में है और सारे पेड़ सड़कों पर, तो ये 10-12 किलोमीटर पैदल चलना। चले हम। तो सबसे बड़ा काम क्या था पहला, और मिनिस्टर कोई नहीं, चीफ मिनिस्टर भाग गए थे, मिनिस्टर भाग गए थे, कोई एडमिनिस्ट्रेशन, कोई दुकानें तोड़कर मैंने उनकी लिस्ट बनाई पुलिस की मदद से कि उनको पैसे देंगे बाद में। हमने हथियार लिए जंगल काटने के 3 रातें और 3 दिन। और अटल जी से जाते ही मैंने फोन पे संपर्क किया, अटल जी प्राइम मिनिस्टर, कि ये स्थिति है और हम सड़क तैयार करेंगे, तब आप आइए ताकि हम वहां समंदर तक पहुंच जाएं। 3 रात और 3 दिन हम तकरीबन 1000 लड़के यूथ कांग्रेस के मैंने लगाए काटने में और सड़क। फिर पीएम को फोन किया, फिर वो हेलीकॉप्टर से आए, फिर उनसे राशन मंगाया, फिर उसके बाद मैंने सोनिया गांधी जी को कहा। और वहां मैं रोया जब मैंने लाशें देखी, सैकड़ों लाशें तैर रही थी जब हम समंदर के किनारे तक पहुंचे, वहां मैं चिल्ला के रोया। वो 4थी दफा था। और 5वीं दफा जिसका उल्लेख माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया और वो भावुक हुए। मैं 2005 में जब चीफ मिनिस्टर बना नवंबर में, और मई में जब दरबार कश्मीर में खुला, तो मेरा स्वागत गुजरात के मेरे भाइयों और बहनों की कुर्बानी से हुआ। मैं अभी 2 ही दिन पहले पहुंचा था, तो वहां स्वागत करने का मिलिटेंट का यही तरीका था कि आप हत्या करो गरीबों की तो वही स्वागत होता। उसका मतलब था कि हम हैं, इस गलतफहमी में न रहना। निषाद बाग जो कि राजभवन के साथ, वहां बस से उस पर लिखा था गुजरात की बस, उसमें हमारे तकरीबन 40-50 गुजरात के हमारे भाई बहनें टूरिस्ट, उस पे उन्होंने ग्रेनेड लगाया और मेरे ख्याल में दर्जन से ज्यादा लोग वहीं हताहत हो गए और कई जख्मी हो गए। मैं एक फौरन तुरंत जगह पे पहुंचा, लेकिन तब तक पुलिस ने वो हटा दिया। फिर मैं जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी, इन्होंने भी डिफेंस मिनिस्टर से बात की, मैंने प्रधानमंत्री जी से बात की, जहाज आया मी-8 उनको लेने के लिए। लेकिन जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा तो जाहिर है सिक्योरिटी वाले कहते हैं कि सीएम आ रहे हैं, सीएम आ रहे हैं। तो एयरपोर्ट पे ये सब जाने के लिए तैयार थे। हमारे जख्मी भाई, छोटे छोटे बच्चे। तो एक तरफ पीएम भाવુક થયા હતા આ કિસ્સાને યાદ કરીને, તો બીજી તરફ ગુલામ નબી આઝાદે પણ 2007 જુલાઈમાં જે ઘટના બની હતી જમ્મુ કાશ્મીરમાં આતંકી હુમલાની, તેને લઈને તેમણે પણ તેમના શબ્દોમાં प्रतिक्रिया આપી। फल लेके भेजना चाहिए, लेकिन आपके बच्चों की लाशें भेज रहे, बहुत अफसोस है। हम सब माफ करना। અને વાત કરીશું સ્વરાજના સંગ્રામની। સ્થાનિક ચૂંટણીની તડામાર તૈયારીઓ ચૂંટણી નિરીક્ષક રાજુમાર બેનીવાલ સમીક્ષા કરી રહ્યા છે। અમદાવાદ કલેક્ટર કચેરીમાં સમીક્ષા થઈ રહી છે। કોરોના કાળમાં ચૂંટણી અંગે સમીક્ષા કરી છે। અમદાવાદમાં 1271 ફોર્મ સ્વીકાર્યા છે। તો 1271 માંથી 797 માન્ય છે અને 907 અમાન્ય ઠર્યા છે। હરીફ ઉમેદવારોની યાદી તૈયાર કરાશે। પોસ્ટલ ચૂંટણી સામગ્રીની તૈયારીઓ પણ શરૂ કરવામાં આવી છે। અત્યાર સુધી આપણે સ્ક્રુટિનીનો તબક્કો અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાના વોર્ડ્સ માટે પૂર્ણ કર્યો છે। 1271
ઉમેદવારોના 704 જેટલા ઉમેદવારી ફોર્મ્સ આપણે રિસીવ કર્યા હતા. એમાંથી સ્ક્રુટિની પછી 907 જેટલા ફોર્મ અમાન્ય રહ્યા છે અને 797 જેટલા ફોર્મ્સ માન્ય રહ્યા છે. સુરતમાં ચૂંટણી બહિષ્કારના બેનર વોર્ડ નંબર 24ની આશાપુરુષ સોસાયટીમાં બેનર લાગ્યા છે. કોઈપણ ઉમેદવારને પ્રવેશ પર બંધીના બેનર લાગ્યા છે. પ્રાથમિક સુવિધા ન મળે ત્યાં સુધી પ્રવેશ નહીં આપવામાં આવે. વોટ નહીંના બેનર આપ્યા છે કે સુવિધા નહીં તો પછી વોટ પણ નહીં મળે. આ પ્રકારના બેનર લાગ્યા છે. બેનર પર સોસાયટીની સમસ્યા પણ લખાઈ છે. સુવિધાઓ અંગે જનતામાં રોષ ભભૂકી ઉઠ્યો છે. તો ચૂંટણી પહેલા સુરત કોંગ્રેસમાં ભંગાણ. પ્રદેશ મંત્રી યુથ કોંગ્રેસના નેતા નારાજ છે. દક્ષા ભુવાએ પક્ષમાંથી રાજીનામું આપ્યું છે. તો સમાજના સમર્થન માટે રાજીનામું આપ્યું છે તેવું કહેવું છે. પક્ષના તમામ હોદ્દા પરથી રાજીનામું આપ્યું છે. રાજીનામું આપવાના બે કારણ છે કે એક તો જે મહિલાઓ સક્રિય હતી, પાર્ટી માટે સંપૂર્ણ સમય આપતી હતી અને પાર્ટીના દરેક કામમાં હાજર રહેતી હતી, વફાદાર હતી, એ જ મહિલાઓને સાઈડ કરવામાં આવે છે. ચૂંટણી પહેલા સુરત કોંગ્રેસમાં ડખો થયો છે. શહેર કોંગ્રેસ મહામંત્રીનું રાજીનામું પાસ સમિતિના સમર્થનમાં રાજીનામું આપ્યું છે. જિગ્નેશ મેવાસાનું રાજીનામું છે. વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં તેઓ લડ્યા હતા. સ્થાનિક ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસે ઉમેદવાર બનાવ્યા. કોંગ્રેસમાં પાટીદાર સમાજની અવગણના થઈ છે તેવું કહેવું છે. પાટીદાર અનામત આંદોલન સમિતિએ ફક્ત 2 ટિકિટ માંગેલી, એમાં પણ અન્યાય કરવામાં આવ્યો. તેને ધ્યાનમાં રાખીને રાજીનામું આપ્યું. સ્થાનિક ચૂંટણીઓને લઈને ભારે ગરમાવો છે. વડોદરામાં ભાજપના કાર્યાલયની જગ્યા મામલે વિવાદ થયો છે. વોર્ડ નંબર 15માં ગ્રીન બેલ્ટની જગ્યાએ કાર્યાલય ખોલતા વિવાદ થયો છે. તો પૂર્વ કોર્પોરેટર અને ડભોઈ એમએલએ શૈલેષ મહેતાએ આ આરોપોને ફગાવ્યા છે. વોર્ડ નંબર 15માં શૈલેષ મહેતાએ કાર્યાલય શરૂ કર્યું છે અને તે જગ્યા ગ્રીન બેલ્ટમાં હોવાના આક્ષેપ થયા છે. તો તેમના મતે આ જગ્યા તેમના મિત્ર અને ભાજપના કાર્યકરની છે અને તે પર કોઈ દબાણ કરવામાં આવ્યું નથી. પહેલે તો એ ગ્રીન બેલ્ટ નથી. બાપોદ TP3 એનો ફાઇનલ પ્લોટ નંબર 204 છે, જે રહેણાંક ઝોનમાં આવે છે. બીજા નંબરે એ જગ્યા સાથે ડાયરેક્ટ મારે કોઈ લેવા દેવા નથી. પરેશ રણછોડભાઈ પટેલ એના માલિક છે અને જે ભારતીય જનતા પક્ષના કાર્યક્રમ પણ છે, અમારા મિત્ર પણ છે અને ઓપન શેડ ત્યાં બનાવેલો છે. ગાડી પાર્ક કરી શકાય, બેસી શકાય એવી રીતનો એક ઓપન શેડ છે અને જેને કાર્યાલય તરીકે અત્યારે ચૂંટણી કાર્યાલય તરીકે જનસંપર્ક કાર્યાલય તરીકે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. બ્રેક બાદ આપનું સ્વાગત છે. ઉમેદવાર પસંદગીને લઈને લખાયો છે પત્ર. કોંગ્રેસ નેતા દીપક બાબરિયાએ લખ્યો છે પત્ર. સ્થાનિક ચૂંટણી અંગે પત્રમાં ઉલ્લેખ છે. પત્રમાં કમનસીબ શબ્દનો ઉપયોગ કર્યો છે. ઉમેદવાર પસંદગી અંગે બાબરિયાનો પત્ર છે અને તેમાં એક શબ્દનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે, કમનસીબ. ઉમેદવારી પસંદગી અંગે બાબરિયાએ પત્ર લખ્યો છે. ઉમેદવારી પસંદગીને લઈને એક શબ્દનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા અને દેશના મહામંત્રી અને સાથે જ અમદાવાદ શહેરની જેને વિશેષ જવાબદારી સોંપે છે તેવા દીપક બાબરિયાએ કાર્યકર્તાઓને એક પત્ર લખ્યું છે. તેમાં તેઓએ પોતાની વેદના છે તે વ્યક્ત કરી છે અને કહ્યું છે કમનસીબ કદાચ કોઈ ટિકિટ ના આપી શક્યો હોય તો તેની હું માફી માંગુ છું. વાત કરશું તેમની સાથે દીપક બાબરિયા સાથે જ કે સાહેબ, જે રીતે વાત કરી અમદાવાદ શહેરની, તો અમદાવાદ શહેરમાં ટિકિટો છેલ્લે સુધી કોંગ્રેસ પાર્ટી પોતાના લિસ્ટ જાહેર ના કરી શકી, મેન્ડેટ છેલ્લી ઘડી સુધી ના આપી શકી. સમગ્ર ઘટનાક્રમ સમય તમે નિરીક્ષક પણ અમદાવાદ શહેરના હતા, તમે ઘણા સમયથી તેનો અભ્યાસ પણ કરી રહ્યા હતા. આ સમગ્ર ઘટનાક્રમ બની છે તેને કોંગ્રેસ પાર્ટીને કેટલું નુકસાન તમે જોઈ રહ્યા છો અને સમગ્ર જે તમારી કસરત હતી એ કસરત કેમ ઓન પેપર 6 તારીખ સુધી દેખાણી નહીં? જે આખો જે ઘટનાક્રમ થયો છે કે જે નાના મોટા વિવાદો દેખાય છે દરેક ચૂંટણીમાં થાય છે અને એને માટે એનાથી કોઈ પર રહી શકે નહીં. જ્યારે 2000 કાર્યકરો ટિકિટ માગતા હોય અને એમાંથી તમારે 192ને જે પસંદ કરવાના હોય તો સ્વાભાવિક બાકીના કાર્યકરો પોતાને અન્યાય થયાની લાગણી અનુભવવાના. જે ચૂંટણીના લિસ્ટ પણ જાહેર ન કરે એની પાછળ પણ કદાચ એવી સ્ટ્રેટેજી નક્કી થઈ હોય કે જેવા નામ આવે એટલે જે તે કાર્યકરો જે છે એમનો અસંતોષ આવે અને એ પ્રકટ કરે અને ખાલી અખબારોમાં ચર્ચાનો વિષય ન બનવા દેવા માટે થઈને એના લિસ્ટ જે છે યોગ્ય સમયે જાહેર કરવાનું નક્કી કરવે. પણ જ્યાં સુધી સવાલ છે કે એક અમે અપેક્ષાઓ ઊભી કરી હતી, મારા મધ્યપ્રદેશના ત્યાંના અનુભવના આધારે કાર્યકરોમાં ખૂબ અપેક્ષાઓ હતી, પણ એમાં જે પરિસ્થિતિ જે 4 સભ્યોની પેનલ બને એમાં સામાજિક સમીકરણ જાળવવાના, એ વિભાગીય સમીકરણ જાળવવાના અને સાથે સાથે
મજબૂત ઉમેદવાર એટલે જીતે એવા અને સાથે સાથે ક્રેડિબિલિટીવાળા ઉમેદવારોને શોધવાની જ્યારે આપણે એક્સરસાઇઝ કરવાની ત્યારે ખૂબ ટૂંક સમયમાં એ બધાની માહિતી મેળવવી એ પણ અઘરી થતી હોય. ઘણી જગ્યાએ આ માહિતીના અભાવે પણ ખોટા નિર્ણયો થતા હોય. અને 5 સભ્યોની સમિતિને એની સાથે 6 મારું ચેરમેનશીપ હોય ત્યારે બાકીના સભ્યોના પણ પોતપોતાના ગાઈડલાઇન્સ જરૂર હોય, પણ એમાં એમના જે છે એ ગાઈડલાઇનોને સાથે સાથે રાજકીય અને પ્રેક્ટિકલ અનુભવોના આધારે સમજૂતી કરવાનું ક્યાંક વલણ રહેતું હોય. મોટા આગેવાનો અને સ્થાનિક આગેવાનોના અભિપ્રાયને પણ મહત્ત્વ આપવાનું એક વલણ રહેતું હોય ત્યારે અને એમાં દરેક વ્યક્તિના પરસેપ્શન ડિફર થતા હોય ત્યારે એમાં બાય એન્ડ લાર્જ એ લોકોમાંથી જે એક સૂર નીકળે એને મારે જે છે સ્વીકારવા સિવાય મારે માટે પણ કોઈ વિકલ્પ રહેતા નથી હોતા. અને એટલા માટે જ મેં કાર્યકરોની માફી માગી છે કે જે ધોરણોનો બહુ સુદૃઢતાથી અમલ કરવો એવું મારી અંગત માન્યતા હોય, પરંતુ બાકીના આગેવાનોના એમના અનુભવોના આધારે એવું એમને લાગતું હોય કે પિનલ બહુ નબળી થઈ જશે, કે પોલિટિક્સમાં જીતવા માટે થઈને તમારે કેટલીક પ્રકારના આગેવાનોને પણ પસંદ કરવા પડતા હોય, એ જે બાંધછોડો કરવી પડતી એને કારણે પેનલો જે છે એમાં જે કાર્યકરો પોતાને બહુ યોગ્ય માનતા હોઈ શકે, કોઈ જગ્યાએ એવું બન્યું પણ હોઈ શકે, તેને સ્થાન ન આપી શકાયું હોય જુદા કોઈ કારણસર, તો એ માટે મેં એમને જે છે બધાને મારી દિલગીરી પણ વ્યક્ત કરી છે, એ લોકોની માફી પણ માગી છે, કારણ કે એ લોકોની અપેક્ષાઓ પૂરી નહીં કરી શક્યો. રહી વાત અમારી પેનલની કામગીરીની, કે અમે પણ છતાંય હું એમ કહી શકું કે અમારી કમિટીએ ખૂબ સારી સમતોલ બનાવીને એક આખી પેનલો રજૂ કરેલી હતી અને એના થકી એક મેસેજ આપવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. પરંતુ એમાં પણ આખરી અધિકાર પ્રદેશ સમિતિનો અને AICCનો રહે છે. અને છેલ્લા દિવસે જે બધી યાદીઓ સુપ્રત થયા પછીથી પણ ગઈકાલે મેં જે યાદીઓની સૂચિ જોઈ એમાં મને લાગ્યું કે અમે જે કંઈ અમે પ્રસ્તાવિત કર્યું હતું એમાં કોઈ જગ્યાએ ફેરફારો કરવામાં આવ્યા છે. કદાચ ત્યાં સ્થાનિક આગેવાનોના, પ્રદેશના કેટલા આગેવાનોના, એ બધાની ભલામણના આધારે પ્રદેશ પ્રમુખને નિર્ણયો કરવાની ફરજ પડી હોય, એમના પોતાના પરસેપ્શન મુજબ પણ કરવાની ફરજ પડી હોય, એને માટે મારી કોઈ ફરિયાદ નથી. પરંતુ એને કારણે જે વર્કરોમાં જે ચર્ચા ચાલી રહી, વિખવાદ ચાલી રહ્યો છે, એને માટે દુઃખ થાય. અને સાથે સાથે મને એ પણ જે છે આઈ એમ શ્યોર અબાઉટ ઇટ કે જે 2, 4, 5 જગ્યાએ કદાચ એવા મનદુખો થયા હોય, પરંતુ એ દરેક ચૂંટણીમાં ક્રમ બનતો છે, ભાજપમાં પણ બની રહ્યું છે. અને 1-2 દિવસમાં જ્યારે આ થાળે પડી જશે ત્યારે તમે આવતા દિવસોમાં જોશો કે કોંગ્રેસ પાર્ટી બહુ મજબૂતીથી લડાઈ આપશે. ફ્રી એન્ડ ફેર ઇલેક્શન થશે તો આઈ એમ શ્યોર કે ભારતીય જનતા પાર્ટી આ વખતે ઘરે જતી રહેશે અને કોંગ્રેસ વિજયી થશે. સર, તમે કહી રહ્યા છો કે ભારતીય જનતા પાર્ટી ઘરે જશે, પરંતુ તમે પણ જે કહી રહ્યા છો કે ક્યાંક ને ક્યાંક એવું બન્યું હતું, તમે જે નિરીક્ષક તરીકે હતા, તમારી આખી પેનલો બની હતી, તમારી ટીમ દ્વારા આખો અભ્યાસ કરવામાં આવ્યો, ત્યારબાદ આખરી ઘડીએ નામો બદલવામાં આવે છે, તે પ્રકારની પણ વાત આવે છે. મોડી રાતે જે મેન્ડેટ આપવાનું છે તે મેન્ડેટ બદલાઈ જાય છે. એકલા વોર્ડ છે કે જે અંદર 6 વ્યક્તિઓને મેન્ડેટ આપી દેવામાં આવે છે, ધારાસભ્યો પણ નારાજ થાય છે. તો આ સ્થિતિ કઈ રીતે સામે આવી? આમાં જે સમયનો જે સવાલ થાય છે, 1-2 દિવસ અગાઉ આ થવું જોઈએ, એને બદલે જે વિલંબ થતો છે, મેં કહ્યું ને પ્રક્રિયા જ આખી કોરોનાને કારણે ખૂબ મોડી શરૂ થઈ. મને પણ એમ કે તમારા જવાબદારી સંભાળવાની છે, જાન્યુઆરીના પ્રથમ સપ્તાહમાં જણાવવામાં આવ્યું, અને 15 દિવસનો એ બહુ ખૂબ ટૂંકો સમય છે, છતાંય રાત દિવસ તમે બધાએ જોયું હશે કે મથીને કાર્યકરોને ઇન્વોલ્વ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો, નીચેથી નામો ઉભરેનો પ્રયાસ કર્યો. અને મેં તમને જે કહું, કોઈ કાર્યકરો જે છે રહી જવાનું કારણ એ હોય છે કે સામાજિક સમીકરણમાં બેસતું ન હોય. કોઈ કાર્યકર ખૂબ સરસ હોય, પણ કોઈ વોર્ડની જરૂરત હોય કે અહીંયા તમારે એક જે છે બક્ષીપંથના કોઈ ઉમેદવારને, OBCના ઉમેદવારને આપવું જ પડશે, ત્યાં ક્યાંક રિઝર્વેશન માટે થઈને મર્યાદા ઊભી થતી હોય. તમે OBCમાં મહિલા રિઝર્વેશન પણ હોય ને OBCનો પુરુષ આગેવાન તમારો ખૂબ. રાજ્યના ખેડૂતો માટે માઠા સમાચાર. રાજ્યમાં 2 દિવસ વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે. સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છ, ઉત્તર ગુજરાત માટે આગાહી છે. 2 દિવસ રહેશે વાદળછાયું વાતાવરણ. રાજ્યમાં 3 દિવસ તાપમાન યથાવત રહેશે. 3 દિવસ બાદ તાપમાનમાં 2 થી 3 ડિગ્રી વધશે. તાપમાન વધશે 2 થી 3 ડિગ્રી અને 2 દિવસ વાदळछाયું वातावरण રહેશે. से 3 दिन तक टेम्परेचर का कोई चेंज नहीं होगा. मिनिमम टेम्परेचर जैसे रिपोर्ट हुआ है मोस्टली ऐसे ही रहेगा. मोस्टली नॉर्दर्न पार्ट ऑफ गुजरात, कच्छ एंड पार्ट ऑफ नॉर्दर्न पार्ट ऑफ सौराष्ट्र में क्लाउड रहेगा. लेकिन लोअर पार्ट जैसे साउथ गुजरात रीजन एंड कोस्टल सौराष्ट्र नीचे में क्लाउड कम रहेगा. मोस्टली क्लाउड जो रहेगा नॉर्दर्न पार्ट ऑफ गुजरात में रहेगा.
જૂનાગઢ શહેરમાં ગેરકાયદે પાણીના જોડાણો કાયદે કરવાની મુદતમાં વધારો કરાયો છે. કાયદેસર જોડાણની મુદત 31મી માર્ચ સુધી લંબાવવામાં આવી છે. જૂનાગઢમાં નલ સે જલ તક યોજના ડિસેમ્બરમાં પૂરી થઈ હતી અને જેમાં વાર્ષિક 500 રૂપિયા ભરી પાણી કનેક્શન રેગ્યુલર કરવા અને પાણીના પૈસા ભરી મનપાના ભાગીદાર બનો તેવી અપીલ કરાઈ હતી. જો કે ઓજી વિસ્તારના રહીશોનું કહેવું છે કે અમે પાણીના પૈસા ભરી દીધા છે, પરંતુ પાણી સમસ્યા જેમની તેમ છે. નવી જૂની મુદત 3 મહિનાની વધારેલી છે, એટલે ટૂંકમાં 3જા મહિના લગી એની મુદત વધારી છે અને એમાં લોકોને જેટલા કનેક્શનો કરવામાં આવતા હોય, જે કાંઈ ડમી હોય એને રેગ્યુલાઇઝ એવા 22 અને 46 કનેક્શન અમારી પાસે અરજી આવી છે. રેગ્યુલર પાણીના પૈસા ભરું છું, છતાં રેગ્યુલર પાણી આવતું નથી ને અમુક રેગ્યુલર પૈસા નથી ભર્યા એને છતાં તોય પાણી વાપરે છે. એ લોકોએ 500 રૂપિયા નર્મદાના પાણી નથી ભર્યા, તે લોકો ભરી દે, કોર્પોરેશનને લોકોને આવક થાય અને જે રેગ્યુલર બધીને પાણી એમાં મળે. ગુજરાત પ્રવાસન વિભાગ દ્વારા પોરબંદર ચોપાટી નજીક છેલ્લા 40 વર્ષથી વધુ સમયથી કાર્યરત પોરબંદર ટુરિસ્ટ બંગલો, જેને થોડા વર્ષો પૂર્વે પ્રવાસન વિભાગ દ્વારા તોરણ હોટેલ નામ આપવામાં આવ્યું હતું અને આ હોટેલ ગત 1 ફેબ્રુઆરીથી પ્રવાસીઓ માટે બુકિંગ બંધ કરી દેવામાં આવ્યું છે. તો આ હોટેલની અંદર 24 રૂમ આવેલા છે, 8 જેટલા કર્મચારીઓ પણ હાલ કાર્યરત છે. રાજ્યમાં પ્રવાસન વિભાગ હસ્તક કાર્યરત જૂનાગઢ, પોરબંદર સહિતની કુલ 4 હોટેલ ગત 1 ફેબ્રુઆરીથી બંધ કરી દેવામાં આવી છે. આ હોટેલ બંધ થવા અંગે એવી પણ વાત સામે આવી રહી છે કે હોટલનું હવે ખાનગીકરણ કરવામાં આવશે. જો કે આ અંગે પોરબંદરની તોરણ હોટલના ઇન્ચાર્જ મેનેજર સાથે ટેલિફોનિક વાતચીત કરતા તેઓએ એવું જણાવ્યું કે હોટલનું રિનોવેશન કરવાનું હોવાથી બુકિંગ બંધ છે. ખાનગીકરણ અંગે હજુ સુધી તેઓએ કોઈ જાણ નથી કરાઈ. વર્ષો જૂના વૃક્ષો જૂનાગઢ શહેરમાં હેરિટેજ કહી શકાય તેવા વર્ષો જૂના 19 વૃક્ષો છે અને જેમાં કેટલાક તો ઔષધિના વૃક્ષો પણ છે. ગિરનાર રોડ પર આવેલા અને રૂખડા દાદાના નામથી પ્રચલિત વૃક્ષની ઉંમર ઘણી મોટી માનવામાં આવી રહી છે. વર્ષો જૂના આ વૃક્ષ પાસે લોકો માનતા પૂરી કરવા પણ પહોંચે છે. માન્યતા છે કે આ વૃક્ષ કલ્પવૃક્ષ છે અને શરીરની બીમારી દૂર કરે છે. શહેરમાં આવા વર્ષો જૂના 19 વૃક્ષ છે અને દરેક વૃક્ષની અલગ અલગ લાક્ષણિકતા છે. રૂખડા તરીકે ઓળખાતા વૃક્ષનો ઘેરાવો 18 ફૂટ છે, તેની ઊંચાઈ પણ માપી શકાતી નથી. બીજું મોહગની છે અને માનવામાં આવે છે કે આ વૃક્ષ લાકડું સીસમથી પણ કિંમતી હોય છે. આ વૃક્ષનો ઘેરાવો 18 થી 20 ફૂટ છે. શહેરમાં આવેલ એક વડલો પણ વિશાળ છે. તો પબડી નામનું આ વૃક્ષ પણ આજે હયાત છે. આ વૃક્ષની ઊંચાઈ 50 ફૂટથી વધુ છે. જૂની કલેક્ટર કચેરી નજીક આવેલો લીમડો લાખાણ લીમડો તરીકે ઓળખાય છે, જ્યારે કે કૃષિ યુનિવર્સિટીમાં આવેલું પુત્રજીવા નામનું વૃક્ષ અનન્ય છે. તો હવે જૂનાગઢને વર્લ્ડ હેરિટેજ સિટીમાં દાવેદારી કરવાની તૈયારીઓ કરાઈ રહી છે અને જેમાં વર્ષો જૂના વૃક્ષો પર લાક્ષણિકતાના બોર્ડ મારવામાં આવશે. આ હજારો વર્ષ જૂના છે. હજારો વર્ષ જૂની કહાની કૃષ્ણ ભગવાન છે. હા, સત્યભાવ માટે લાવ્યા હતા. એને કલ્પવૃક્ષ કહેવાય. સમજી ગયા? રૂખડા બાબા નામનો એક માણસ છે, એને નીચે બેઠ કે તપસ્યા કિયા था, એટલા રૂખડા બાબા નામની સમાધિ છે. પણ હા છે કલ્પવૃક્ષ. જે મન મેં કલ્પના કરો તે વસ્તુ હાસિલ થઈ આવે. વાઘેશ્વરીથી બહાર નીકળતા રોડ ઉપર ડિવાઈડરની વચ્ચે રૂખડા દાદાનું વિશાળકાય વૃક્ષ આવેલ છે, જેનો ઘેરાવો 18 થી 20 ફૂટ જેટલો માપવામાં આવેલ છે અને એની ઊંચાઈ પણ ખૂબ જ ઊંચી છે. અમારો ધ્યેય વર્લ્ડ હેરિટેજ સિટીમાં દાવેદારી નોંધાવવા સહિતનો છે અને એની માટેના અમારા પ્રયત્નો પણ છે અને હેરિટેજ સેલ દ્વારા ભવિષ્યમાં આખા અમે હેરિટેજનું અમે સર્વે અને એ બાબતનું જ્યારે કાર્યવાહી થશે ત્યારે આવી કોઈ પણ જે કેટેગરી હશે હેરિટેજને રિલેટેડ તમામ કેટેગરી ઉપર કોર્પોરેશન દ્વારા રિસર્ચ કરવામાં આવશે. કોવિડ-19ની મહામારીએ પરસ્પર નિર્ભરતાની ભાવનાને વધુ સુદૃઢ કરી છે, જેથી સમગ્ર દેશ આ વિપરીત પરિસ્થિતિનો સામનો એકજૂથ થઈને કરી શકે. વેક્સિનેશન શરૂ થઈ ગયું છે ત્યારે હવે એ જરૂર પડશે કે આપણે સૌ પોતાનું શ્રેષ્ઠ યોગદાન આપીએ અને આપણે વાયરસને હરાવવા તરફ એકસાથે પગલું માંડી શકીએ. નેટવર્ક 18 આ અભિયાનમાં દરેક પડાવમાં આપનો સાથ આપશે અને જ્યાં સુધી બધા જ સુરક્ષિત નહીં થાય ત્યાં સુધી કોઈ સુરક્ષિત નહીં હોય. આ વિચારના આધારે નેટવર્ક 18ના કેમ્પેઇન સંજીવનીનું લક્ષ્ય એ સુનિશ્ચિત કરવાનું છે કે વેક્સિન લેવાનો સૌ ભારતીયોનો અધિકાર છે.
કોરોના સામેની લડાઈમાં ભારત સારી રીતે આગળ વધી રહ્યું છે, જે ઉત્સાહ વધારનારું છે, પણ આપણે એ ન ભૂલવું જોઈએ કે કોરોના હજુ ગયો નથી અને તેની સામેની લડાઈમાં પણ આપણે હથિયારો મૂકી દેવાના નથી અને એટલે આપણે તેની સામે બેદરકાર ન બનીએ. કોરોના સામે જીતનો એક જ મંત્ર છે, નિયમોનું ચુસ્ત પાલન, માસ્ક પહેરીએ, સતત હાથ ધોતા રહીએ, સોશિયલ ડિસ્ટન્સનું પાલન કરીએ. નેટવર્ક 18 તમામ લોકોને અપીલ કરી રહ્યું છે કે કોરોના સામે લડત ચાલુ છે, એટલે દવાની સાથે કડકાઈ પણ જરૂરી છે. બુલેટિનમાં અત્યારે બસ આટલું જ. રજા આપશો. નમસ્કાર.